So, what is pneumonia? Definition, by definition pneumonia is nothing but inflammation of lung parenchyma, তাই তো? So, it is inflammation of lung parenchyma কেন হয়? Due to accumulation of some proteinaceous exudate within the alveoli. Proteinaceous exudate টা কেন accumulation হবে? Due to some inflammation, ঠিক আছে? ইনফ্লামেশন হলে সেখানে কিছু প্রোটিনেসিয়াস ডেব্রিস বা exudate accumulation হবে, that leads to some characteristic finding of acute respiratory illness associated with recent onset consolidation or some radiological pulmonary shadowing, that is called pneumonia, ঠিক আছে? So, this is the definition. How can we classify the pneumonia? So, these are some data about pneumonia. Pneumonia remains the common cause of death. It can commonly leads to sepsis and respiratory failure. So, despite introduction of antibiotics, imaging modalities and biomarker testing, mortality of community acquired pneumonia has not been changed significantly. So, this is the common cause of death and sepsis. Classification. How to classify pneumonia? We can classify it clinically according to anatomic subdivision, that is anatomically and etiologically. Okay. So, this is clinical classification. Clinically we can classify it into community acquired pneumonia or hospital acquired pneumonia, or it can be due to some aspiration of oropharyngeal or nasopharyngeal content, or pneumonia in immunocompromised patient, that is seropositive patient, most commonly caused by pneumocystis jirovecii infection. Okay. So, what is community acquired and hospital acquired? Community acquired কখন বলবো? If patient does not have any history of hospitalization, patient এর hospitalization এর কোনো history নেই, or if patient is hospitalized for less than 2 days, within 48 hours কোনো hospitalized patient এর pneumonia develop করছে or in the community, that is called community acquired pneumonia. Okay. And another term is hospital acquired pneumonia, that is pneumonia developed after 48 hours of hospitalization. Okay. And another entity is VAD, that is VAP, that is ventilation associated pneumonia. When patient is in ventilation, that is a part of hospital acquired pneumonia. Previously one term was there, that was called healthcare associated pneumonia. That term is obsolete now. Okay. So, basically there is community acquired, hospital acquired, aspiration pneumonia and pneumonia in immunocompromised person. So, this is the clinical classification. Okay. Anatomically we can classify it into lobar pneumonia and another is bronchopneumonia. Okay. Lobar means it involves whole lobe, that is entire lobe is involved. And bronchopneumonia, what is bronchopneumonia? Bronchopneumonia is nothing but involvement of alveoli as well as some bronchiole. Okay. Bronchus, and then what are the divisions of, by the way, division গুলো বল পরপর কি হয়? Trachea, bronchus, main stem bronchus, then lower bronchus, segmental bronchus, তাই তো? তারপর bronchiole, bronchiole কতগুলো ভাগ আছে? Terminal bronchiole, respiratory bronchiole, then alveolar duct and alveolar sac, তাই তো? তো ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে কি হয়? ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে তোর অ্যালভিওলাই তো ইনভলভ হয়, তার সাথে মেনলি হচ্ছে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কিওলার ইনফ্লামেশন হয়। ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড bronchopneumonia. So, what are the difference between this lobar pneumonia and bronchopneumonia? In bronchopneumonia, we will get patchy consolidation. Okay, patchy consolidation associated with bronchial and bronchiolar inflammation, often affecting the both lower lobes, and pneumonic process originated in the one or more bronchi and extends to the adjacent lung tissue. Okay, so this is anatomical classification. Etiologically we can classify it into
bacterial, viral, fungal, or due to any aspiration pneumonia or clinical, that is kerosene poisoning or other chemical irritant that may leads to pneumonia. Okay. So, bacterial pneumonia, among them bacterial pneumonia is the most common cause. Okay. So, what is the pathophysiology behind this pneumonia? Before going to pathophysiology, you have to know what are the defense mechanism that prevents any bacteria or any pathogen to enter the lung. কি আছে? There are some clinical, anatomical and physiological barrier. একদম প্রথমে কি আছে আমাদের? larynx, larynx কে কি বলা হয়? watchdog of lung, তাই তো? larynx, then epiglottis, some cough reflex, কোনো বাইরের কোনো foreign body or any kind of pathogen when tries to enter the lung, কি হয়? এটা cough reflex হয়. That is the preventive, physiological preventive defense mechanism. So, cough reflex and tracheobronchial secretion. There is continuous tracheobronchial secretion that tries to eliminate any kind of pathogen and some mucociliary flow towards the mouth that prevents entering any pathogen into the lung. Okay. And last but not the least, there is cell and humoral, that is cell mediated immunity and humoral immunity. Okay. That causes phagocytic system and alveolar macrophage and neutrophil to leads to inflammation. ঠিক আছে? So, this is the defense mechanism. এবার নিউমোনিয়া কখন ডেভেলপ করবে? যখন এই ডিফেন্স মেকানিজমগুলো ফেল করবে। কোনো কারণে যখন তোর এই ডিফেন্স মেকানিজমগুলো ঠিকঠাক কাজ করবে না, তখন কি হবে? বাইরের প্যাথোজেনগুলো লাংসে ঢুকবে। That leads to inflammation and ultimately pneumonia. Okay. Reduced host defense mechanism কখন হবে? পেশেন্টের ইমিউন সিস্টেমটা ডিফেক্টিভ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে? কোনো একটা পেশেন্ট ক্রনিক স্টেরয়েড আছে, কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্ট, কোনো ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, এনি ক্যান্সার পেশেন্ট, কি হয় এখানে? রেডিউসড ইমিউন ডিফেন্স মেকানিজম। অথবা কী হতে পারে? রেডিউসড কফ রিফ্লেক্স, কফ পেশেন্ট ঠিকঠাক কফ করতে পারছে না, কি হতে পারে? কোন কেসে হতে পারে? এটা পোস্ট অপারেটিভ, এনি পোস্ট অপারেটিভ কেস there is reduced cough reflex or disordered mucociliary clearance due to some anesthetic agent or patient a case of severe, that is cerebrovascular accident or any bulbar or pseudobulbar palsy যদি হয় পেশেন্টের, সেক্ষেত্রে কী হবে? বলো তোর ডিফেন্স মেকানিজম, দ্যাট ইজ কাফ রিফ্লেক্সটা কম হবে। ঠিক আছে? তার জন্য এটা হতে পারে নিউমোনিয়া, দ্যাট ক্যান লিডস টু নিউমোনিয়া। ঠিক আছে? বোঝা গেল এটা, যে ডিফেন্স মেকানিজমগুলো যখন ফেল করছে তখন এটা প্যাথোজেনগুলো এন্টার করছে। আর কি হতে পারে? অ্যাসপিরেশন অফ নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল অর গ্যাস্ট্রিক সিক্রিশন ডিউ টু ইমোবিলিটি অর রেডিউসড লেভেল অফ কনসাসনেস, পেশেন্টের কনসাসনেস লেভেলটা কম, দ্যাট ইজ পেশেন্ট ক্যান বি ড্রাউজি or in a coma state, that leads to aspiration of some vomiting or nasopharyngeal gastric contrition, secretion, vomiting হতে পারে, or acalasia or severe reflux অথবা nasogastric intubation। ঠিক আছে? ব্যাকটেরিয়া ইন্ট্রোডিউসড কখন কি হয়? কোনো একটা পেশেন্টের আমরা ইটি টিউব পড়াচ্ছি, এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব, তার সাথে অনেক সময় ব্যাকটেরিয়া বা কোনো প্যাথোজেন লাংসের মধ্যে এন্টার করতে পারে। সো bacteria introduced into the lower respiratory tract with some endotracheal intubation or tracheostomy tube, infected ventilator, nebulizer, bronchoscope or some dental or sinus infection that can also leads to pneumonia. So, these are the pathogenesis of development of pneumonia. After entering this, এগুলো যখন তোর লাংসে এন্টার করছে, তারপর কি হবে? সেখানে একটা ইনফ্লামেটরি রিয়াকশন হবে। ঠিক আছে? বডি অলওয়েজ ট্রাই টু এলিমিনেট দিস প্যাথোজেন। তার জন্য কি হবে? একটা ইমিউন সিস্টেম অ্যাক্টিভেশন হবে, সেখানে নিউট্রোফিল আসবে, ম্যাক্রোফেজ আসবে, সেই নিউট্রোফিল ম্যাক্রোফেজ থেকে কি হবে? ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটার্সগুলো বেরোবে, ইন্টারলিউকিন 1, ইন্টারলিউকিন 6, TNF alpha। ঠিক আছে? অল দিস মেডিয়েটার্স উইল ট্রাই টু কন্টেইন দ্য ইনফ্লামেশন। ওকে, সো দ্যাট লিডস টু ইনফ্লামেশন অ্যান্ড প্রোটিনেসিয়াস এক্সুডেট। এক্সুডেট মানে কি? যেখানে তোর অ্যালভিওলাসের মধ্যে এক্সুডেটগুলো জমা হচ্ছে, সেখানে কি থাকবে? কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকবে, নিউট্রোফিল থাকবে, ম্যাক্রোফাজ থাকবে, সাম ফিব্রিন ডেব্রিজ থাকবে। ঠিক আছে? সো দ্যাট লিডস টু এক্সুডেশন অফ অ্যালভিওলাই। এই এক্সুডেশনটাই আমরা অ্যাজ এ নিউমোনিয়ার প্যাথোজেনেসিস হিসেবে পাচ্ছি। ঠিক আছে? প্যাথোজেনেসিস পার্টটা বোঝা গেল? কিছু ডিফেন্স মেকানিজম আছে, যখন ডিফেন্স মেকানিজমগুলো ফেল করছে, প্যাথোজেন উইল এন্টার দ্য লাং অ্যান্ড লিডস টু
inflammatory reaction and proteinaceous exudent within the alveoli. যদি লোবার নিউমোনিয়া হয় তাহলে অ্যালভিওলাই হবে, আর যদি ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয় তাহলে ব্রঙ্কিয়ালসে হবে। ঠিক আছে, তো একটা ডিফারেন্স যেটা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনে আমরা পাই সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া যদি হয়, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার পেশেন্ট ড্রাই কাফ নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, কোনো এক্সুডে মানে স্পুটাম থাকবে না। কেন? প্রোডাক্টিভ কাফ হবে না, কারণ এখানে কোনো অ্যালভিওলার ইনফ্লামেশন হচ্ছে না, এখানে ব্রঙ্কিয়াল এবং ব্রঙ্কিওলার ইনফ্লামেশন হচ্ছে। যেহেতু কোনো প্রোটিনিসিয়াস এক্সুডেট নেই অ্যালভিওলাসের মধ্যে, so commonly bronchopneumonia patient will present with dry cough. Okay, so this is the some clinical difference between lobar pneumonia and bronchopneumonia. ঠিক আছে, এক্স-রে তে কি পাবো আমরা? লোবার নিউমোনিয়া হলে একটা প্যাচি একটা লোবার কনসোলিডেশন পাবো, মানে পুরো লোবটা ইনভলভ হবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হলে কি হবে? সেখানে প্যাচি কনসোলিডেশন হবে। ঠিক আছে, সো কামিং টু কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, this is a lower respiratory tract infection accompanied by some chest infiltration in the community, or within 2 days of hospitalization, or residing in a long term care facility for more than 2 weeks before the onset of symptoms. So this is the definition of community acquired pneumonia. Pneumonia তোদের লং কোশ্চেন আসতে পারে, শর্ট নোট আসতে পারে। ঠিক আছে, এরকম লং কোশ্চেন কিভাবে আসে? ডিফাইন নিউমোনিয়া, what are the classification, that is you have to write these 3 type of classification: anatomical, clinical and etiological, then pathogenesis, clinical features, investigation, management. এটা হচ্ছে পুরো একটা 10 নম্বরের কোশ্চেন আসে। So this is the definition of community acquired pneumonia, mostly caused by droplet infection. Droplet infection থেকেই mostly এটা spread করে, may occur in previously healthy individual. Most common cause etiology is Streptococci pneumoniae. Okay, other organism may involve, which depends on age and clinical context. That is, viral infection are most common causes of community acquired pneumonia in case of children. Okay, Mycoplasma pneumoniae is more common in young people and rare in elderly. So Mycoplasma pneumonia is more common in young group of patients. On the other hand, Haemophilus influenza is more common in elderly group of patients and with some abnormality in the lungs, that is COPD. COPD patient most commonly কোন etiology থেকে হয়? Haemophilus influenza. Okay, Legionella pneumoniae কাদের হবে? Occurs in local outbreaks centered on contaminated cooling towers in hotel, hospitals or other industrial buildings. Okay, এখানে মেইনলি যেগুলো আমরা বড় বড় কুলিং টাওয়ার্স বা থাকে, টেম্পারেচার খুব কম থাকে বা কোনো এসি এর মধ্যে থেকেও এটা লেজিওনেলা স্প্রেড করতে পারে। ঠিক আছে, স্ট্যাপ অরিয়াস কাদের হয়? স্ট্যাপ অরিয়াস ইজ মোর কমন ফলোইং অ্যান এপিসোড অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা। কোনো একটা পেশেন্টের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাল নিউমোনিয়া হয়েছে, দ্যাট আফটার দ্যাট দ্যার ইজ এ সেকেন্ডারি ইনফেকশন উইথ স্ট্যাপ অরিয়াস। ওকে, সো দিজ আর সাম ইটিওলজিক্যাল classification of community acquired pneumonia, that is etiological causes of pneumonia. কি হয় অ্যাকচুয়ালি এখানে? Mycoplasma pneumonia more common in young patient, Haemophilus influenza elderly, Haemophilus influenza কাদের বেশি হবে? যাদের COPD আছে। ঠিক আছে, ভাইরাল কজ among চিলড্রেনদের ভাইরাল কজ থেকে হয়, and staph aureus after secondary infection. ঠিক আছে, so what are the factors that predispose to community acquired pneumonia? Smoking, cigarette smoking or alcohol drinking, upper respiratory tract infection, steroid therapy, old age, recent influenza infection, some pre-existing lung disease, seropositive patient, and indoor air pollution. So these are the predisposing factors that leads to pneumonia. Okay, they are not etiology, we can call it predisposing factors. Okay, apart from this Streptococci pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Mycoplasma and Legionella, pneumonia, community acquired pneumonia can be due to this Coxiella burnetii and Actinomyces israeli. Among viral causes, it can be influenza, parainfluenza, measles, adenovirus, varicella, cytomegalovirus, and this is coronavirus. Okay, so these are the causes of community acquired pneumonia, viral and bacterial causes. Among bacterial causes, Streptococci pneumonia is the most common cause. Okay,
pathophysiology I've already told ki hoy actually, and pathology. Pathologically community acquired pneumonia has 4 stages. The first stage ki hoy, there is vasodilatation in the alveoli. তার জন্য কি হবে? Features of congestion, that is presence of proteinaceous exudate and often bacteria in the alveoli. This is called stage of congestion. Pathology পড়েছিস? Pathology পড়ানো হয়েছে? লাংসের pathology হয়নি? আচ্ছা, pathology তোদের এগুলো ভালো করে পড়ানো হবে. So there is 4 stage pathologically, there is 4 stage of community acquired pneumonia. Stage 1 is stage of congestion. কি হয় এখানে? vasodilatation হয়. vasodilatation হলে কি হবে? proteinaceous exudate will infiltrate in the alveoli. ঠিক আছে, তার জন্য এটা হচ্ছে. Next is red hepatization. মানে কি হয়? Presence of some RBC, red blood cell or erythrocyte in the intra-alveolar exudate, and neutrophils are also present due to some inflammation. Inflammation এর জন্য এখানে নিউট্রোফিলও থাকছে, আর কি থাকছে? কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকছে. সেইগুলো সব কিছু মিলে এখানে যেহেতু তোর আরবিসি থাকছে, তার জন্য কি হবে? একটা রেডিশ অ্যাপিয়ারেন্স হবে. হেপাটাইজেশন মিন্স হোয়াট? হেপাটাইজেশন মিন্স হচ্ছে লিভার লাইক, লিভারের মতো দেখতে এটা. তার জন্য এটাকে আমরা বলছি রেড হেপাটাইজেশন. রেড কেন? এখানে আরবিসি আছে, আরবিসি গুলো লাইজড হচ্ছে, তার সঙ্গে কিছু নিউট্রোফিলস রয়েছে অ্যান্ড সাম ব্যাকটেরিয়া. সো দিস ইজ দ্য স্টেজ অফ রেড হেপাটাইজেশন. বোঝা গেল? প্রথমে ভেসোডাইলেশন হলো, সেখান থেকে লিকেজ হলে কি হবে? সেখান থেকে নিউট্রোফিল ম্যাক্রোফাজগুলো অ্যালভিওলারের মধ্যে এলো এবং সেখানে একটা ইনফ্লামেশন হলো, এক্সুডেট জমা হলো, দ্যাট ইজ কল্ড কনজেশন. নেক্সট স্টেপ কি হবে? নিউট্রোফিল আসবে, আরবিসি আসবে, আরবিসি থাকার জন্য একটা রেডিশ অ্যাপিয়ারেন্স এখানে আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড রেড হেপাটাইজেশন. নেক্সট স্টেপে কি হচ্ছে? আরবিসি গুলো লাইজ করছে. ঠিক আছে, দেয়ার ইজ লাইসিস অফ রেড ব্লাড সেলস অ্যান্ড প্রেজেন্স অফ সাম নিউট্রোফিল. নিউট্রোফিলও থাকছে, কিন্তু তার সাথে কি হচ্ছে? সাম ফিব্রিন ডিপোজিশন হচ্ছে. নতুন করে কোনো আরবিসি আসছে না, যেগুলো অলরেডি আছে আরবিসি সেগুলো লাইজড হয়ে যাচ্ছে. তার জন্য রেডিশ অ্যাপিয়ারেন্সটা আমরা সেরকম পাচ্ছি না, দ্যাট ইজ কল্ড গ্রে হেপাটাইজেশন. ওকে, রেডিশ ভাবটা কমে যাচ্ছে কারণ নতুন করে কোনো আরবিসি এক্সট্রাভেসেশন হচ্ছে না, যেগুলো ছিল সেগুলো সব লাইজড হয়ে গেছে. ঠিক আছে, আর তার সঙ্গে কিছু ফিব্রিন ডিপোজিশন হচ্ছে, কিছু ম্যাক্রোফেজ থাকতে পারে. সো দিস স্টেজ ইজ কল্ড gray hepatization. Hepatization means liver like but not like red, that is gray hepatization. ঠিক আছে, and the last stage, that is stage of resolution. Macrophage is the শুধু ম্যাক্রোফাজ থাকবে, আর কিছু এখানে থাকবে না. যেগুলো আরবিসি ছিল সেগুলো সব লাইজড হয়ে গেছে, নিউট্রোফিল গুলো চলে গেছে এবং ফিব্রিন হ্যাজ বিন ক্লিয়ার্ড. সো দিস ইজ দ্য স্টেজ অফ রেজলিউশন. ওকে, so in summary, there is 4 stage of community acquired pneumonia, that is stage of congestion, stage of red hepatization, stage of gray hepatization and resolution. ঠিক আছে, so what are the clinical features? পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে আমাদের কাছে? দেখেছিস তো নিউমোনিয়া পেশেন্ট ওয়ার্ডে বা আউটডোরে কি নিয়ে আসে? পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ সাম কাফ অ্যান্ড ফিভার. ফিভার থাকতে পারে, with or without chills or rigor. Chills rigor কখন হবে? যখন ব্যাকটেরিমিয়া হবে, ব্লাডে যখন কোনো প্যাথোজেন থাকবে, that is called bacteremia, that leads to chills and rigor. So fever with or without chills and rigor, high grade, there will be high grade fever. Productive cough, that cough can be productive or non-productive. As I have said that in case of bronchopneumonia, cough may be non-productive. Okay, আর কি হবে? প্লুরাইটিক টাইপ অফ চেস্ট পেন হতে পারে. ব্রেথলেসনেস, পেশেন্ট ক্যান প্রেজেন্ট উইথ ডিসনিয়া, দ্যাট ইজ ব্রেথলেসনেস, অর স্ট্যাবিং চেস্ট পেন, হেডেক, এক্সেসিভ সোয়েটিং, লস অফ অ্যাপেটাইট, ফ্যাটিক অ্যান্ড কনফিউশন, স্পেশালি ইন ওল্ডার গ্রুপ অফ পেশেন্ট. কোনো এল্ডারলি পেশেন্ট কি হবে? অনেক সময় এরকম সিমটমস নাও থাকতে পারে, শুধু কনফিউশন নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করলো. লাস্ট উইকেই আমাদের আইসিইউতে একটা পেশেন্ট অ্যাডমিশন ছিল, অ্যারাউন্ড 85 or 86 years of age. Patient comes with some disorientation. Patient's relative is giving history that he is having some fever and cough. After that, patient is confused, like he is disoriented, বুঝতে পারছে না কোথায় কি রেখে ভুলে যাচ্ছে, কথাবার্তাগুলো একটু উল্টোপাল্টা বলছে. So after that,
we have done a chest X-ray and found that there is lobar consolidation. So elderly patient can present with confusion, okay, with a background of some fever, cough, respiratory distress. ঠিক আছে? So these are the clinical features. What are the signs? আমরা কি পাবো এক্সামিন করে পেশেন্টকে? টেম্পারেচার উইল বি রেজড, দ্যাট ইজ পেশেন্ট উইল বি ফেব্রাইল। আর কি হবে? ট্যাকিপনিয়া, রেসপিরেটরি রেট বেশি থাকবে, ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে, হার্ট রেট বেশি থাকতে পারে ডিউ টু ফিভার। আর কি হবে? জেনারেল সার্ভের মধ্যে আর কি পেতে পারি? সাইনোসিস, hypotension, if patient is in shock state will get hypotension, altered sensorium, use of accessory muscles of respiration and confusion in advanced cases. ঠিক আছে? So what are the accessory muscles of respiration? Anyone? Physiology, anatomy পড়া হয়েছে? বল। Accessory muscles. These are the normal, in normal healthy individual, what are the muscles of respiration? Intercostal and intercostal muscles তো সেগুলো নর্মাল, ডায়াফ্রাম and intercostal muscles, these are normal. কিন্তু accessory muscles of respiration কোনগুলো? Pectoralis major, sternocleidomastoid, trapezius, scalene, latissimus dorsi, serratus anterior, নাম শুনেছিস তো? So these are the accessory muscles of respiration. যখন পেশেন্ট এরকম আসবে আমাদের কাছে কি হবে? এখানে দেখবি sternocleidomastoidটা প্রমিনেন্ট হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্ট হাঁপাচ্ছে একদম লস, ঠিক আছে? সো যখন নর্মাল মাসলস অফ রেসপিরেশন কাজ করছে কিন্তু তার জন্য পেশেন্টের যে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে সেটা অক্সিজেনেশনে হেল্প করছে না, অক্সিজেনেশন এবং ভেন্টিলেশনে হেল্প করছে না, তখন পেশেন্ট হ্যাজ টু ইউজ দ্য অ্যাক্সেসরি মাসলস অফ রেসপিরেশন, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য সাইন্স। ওটা দ্য সাইন্স অফ। আর কি পাবো? এটা হচ্ছে জেনারেল সার্ভেতে আমরা পেলাম। এবার আমাদের সিস্টেমিক এক্সামিনেশনে কি পাবো? অন ইন্সপেকশন কি পাবো? দেখছি পেশেন্টের ট্যাকিপনিয়া যেটা বললাম বেশি হবে, অ্যাক্সেসরি মাসলস অফ রেসপিরেশন, ফ্লেয়ারিং অফ অ্যালানাজি এগুলো থাকবে। তার সাথে অন প্যালপেশন কি হবে? ভোকাল ফ্রেমিটাস will be increased. In case of consolidation, vocal fremitus will be increased. আর কি হবে? পারকাশন কি পাবো? dull note over the consolidated areas, and on auscultation we will get increased vocal resonance and there will be crackles or crepitation over the consolidations. Crackles, crepitation কি জিনিস? কেন হয় বল? হ্যাঁ, যখন কি হচ্ছে অ্যালভিওলাসের মধ্যে কি এক্সুডেট গুলো রয়েছে, তো অ্যালভিওলাই গুলো যখন ডিউরিং এক্সপিরেশন কি হয়? কোলাপস হয়, এক্সপিরেশন ইন্সপিরেশনের সময় আবার ফুলে যায়। তো যখন সাডেন ওপেনিং হচ্ছে অ্যালভিওলাই গুলো উইথ কন্টেন্ট অফ দিস প্রোটিনিসিয়াস এক্সুডেট, দেয়ার উইল বি স্ন্যাপিং ওপেনিং, একটা স্ন্যাপিং সাউন্ড হচ্ছে, ঠিক আছে? তখনই আমরা যখন অসকালটেট করব সেটাকে আমরা ক্রেপিটেশন বলছি, ঠিক আছে? সেটা ডিফারেন্ট টাইপ হতে পারে, ইন্সপিরেটরি হতে পারে, এক্সপিরেটরি হতে পারে, আর বাইফেজিক হতে পারে ডিউরিং বোথ ইন্সপিরেশন অর এক্সপিরেশন, ঠিক আছে? সো নিউমোনিয়াতে আমরা এটা পাবো, ক্রেপিটেশন অর ক্র্যাকেলস। আর কি পেতে পারি? অ্যাগোফোনি অর হুইসপারিং পেক্টোরোলিকিউ। হোয়াট ইজ দ্যাট? অ্যাগোফোনি মানে পেশেন্টের যদি কোনো কনসলিডেশন থাকে, পেশেন্টকে ই ই বলতে বললে পেশেন্টের যখন অসকালটেট করবি কোনো একটা জায়গা ওভার দ্য কনসলিডেশন, ই ওয়ার্ড উইল বি লাইক এ, ওকে? কেন হয় এটা? এটা কনসলিডেশনের ভেতর দিয়ে যখন আমাদের সাউন্ডটা যাচ্ছে, দ্যাট উইল চেঞ্জ ফ্রম ই টু এ। পেশেন্টকে যখন ই ই বলতে বলবি, তার সঙ্গে অসকালটেট করছি আমরা কনসলিডেটেড এরিয়াটা, দ্যাট উইল বি লাইক এ, ইটা প্রোনাউন্সিয়েশন উইল বি লাইক এ, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাগোফোনি, ওকে? আর হোয়াট ইজ দিস হুইসপারিং পেক্টোরিলোকুই? আমরা যখন কোনো একটা চেস্ট অসকালটেট করছি, এনি সাউন্ড কোথা থেকে অরিজিন হবে? মনে হবে যেখানে আমরা স্টেথোর কটা পার্ট থাকে, এটা এটা কি চেস্ট পিস, তাই তো? এন্ড এটা ইয়ার পিস। তো কোনো একটা সাউন্ড যখন আমরা শুনি তখন মনে হয় যে এই চেস্ট পিস থেকেই আসছে, ঠিক আছে? ইন কেস অফ কনসলিডেশন, তুই যখন এটা স্টেথো দিয়ে শুনবি কোনো একটা সাউন্ড, লাইক পেশেন্টকে 3 3 3 বলতে বললি, ঠিক আছে? তখন মনে হবে সাউন্ডটা আমার এই ইয়ার পিস থেকে আসছে, ঠিক আছে? একদম কানের কাছাকাছি।
ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড হুইসপারিং, মানে অ্যাজ ইফ সামওয়ান ইজ হুইসপারিং ইন ইউর ইয়ার, ঠিক আছে। অর প্লুরাল রাব, ইউ ক্যান গেট সাম প্লুরাল রাব। বোঝা গেল এটা অন এক্সামিনেশনে আমরা জেনারেল সার্ভেতে কি পাবো এবং অন সিস্টেমিক এক্সামিনেশন আমরা কি পাবো। উই ক্যান গেট ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ডস অলসো, ঠিক আছে। হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস? একটা পেশেন্ট তোর ফিভার, চেস্ট পেন, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস নিয়ে এলো, অন এক্সামিনেশন আমরা পাচ্ছি পেশেন্ট ট্যাকিপনিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, ইউজ অফ অ্যাক্সেসরি মাসেলস অফ রেসপিরেশন, অ্যান্ড অন সিস্টেমিক এক্সামিনেশন এগুলো পাচ্ছি। সো হোয়াট উইল বি দ্য ডিফারেন্সিয়াল? ইউ হ্যাভ টু গিভ সাম প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে। আনটিল আনলেস you are getting some X-ray or other imaging, you can't confirm that this is a case of pneumonia. Okay, so these are the differential. কি হতে পারে? Pulmonary tuberculosis, acute heart failure, that is pulmonary edema হতে পারে, pulmonary embolism, pulmonary infarction or hemorrhage হতে পারে, আর ARDS, some malignancy, that is bronchoalveolar cell carcinoma, or rarely pulmonary eosinophilia. So most commonly we have to differentiate this pneumonia from cardiogenic pulmonary edema, that is heart failure, and another is pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis এর সঙ্গে কনফিউশন কোন নিউমোনিয়ার হতে পারে? স্ট্যাপ অরিয়াস। স্ট্যাপ অরিয়াস থেকে যে নিউমোনিয়া হয় সেখানে কি হয়, নিউম্যাটোসিল পাই আমরা, অর সাম ক্যাভিটেশন পেতে পারি। সো টিউবারকুলোসিসে ক্যাভিটেশন হয়। সো we have to differentiate this Staph aureus pneumonia from tuberculosis. Okay, so what are the investigation? এবার আমরা ক্লিনিক্যালি একটা ডায়াগনোসিস করলাম যে এটা হতে পারে, আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন এরকম পাচ্ছি এবং পেশেন্টের সিমটম ওয়াইজ মনে হচ্ছে এটা নিউমোনিয়া হতে পারে, ঠিক আছে। এবার আমাকে এটা স্ট্যাম্প করতে হবে যে হ্যাঁ এটা নিউমোনিয়া। তার জন্য কি ইনভেস্টিগেশন লাগবে? What are the aims of investigation are to confirm the diagnosis, ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করার জন্য, and then exclude the other condition like I have said pulmonary tuberculosis, cardiogenic pulmonary edema, and other condition you have to rule out, assess the severity of pneumonia, it is mild, moderate or severe, you have to differentiate, and identify the development of any complication, ঠিক আছে। So these are the aims of investigation. Clinical diagnosis, history with signs and symptoms, and imaging, that is chest X-ray or CT scan. And for etiological diagnosis we have to send gram stain and culture of sputum, blood culture, some antigen test and serological test PCR of oropharyngeal secretion or BAL, that is bronchoalveolar lavage. So for etiological diagnosis we have to send this investigation: sputum, gram stain culture, blood culture, some antigen test, PCR, serology, and bronchoalveolar lavage. And for clinical diagnosis, history and signs symptoms is enough, and supported by some imaging, that is chest X-ray and CT scan, ঠিক আছে। কি পাবো ব্লাড ইনভেস্টিগেশনে? আমরা হাই টোটাল কাউন্ট পেতে পারি, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট উইল বি হাই অর লো। লো কেন? সেপসিস পেশেন্টের আমরা এরকম লো কাউন্ট পেতে পারি, ইন কেস অফ সেপসিস অর এল্ডারলি পেশেন্ট অনেক সময় লো কাউন্ট থাকে। আর কি হবে? নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস and sometimes hemolytic anemia. We can get picture of hemolytic anemia in case of mycoplasma. This is occasional and rare complication of mycoplasma, that mycoplasma pneumonia can present with hemolytic anemia. There will be elevated acute phase reactant, that is ESR and CRP, and blood culture, this is the marker of severity. আর কি পেতে পারি? ইউরেমিয়া, that is increased blood urea nitrogen, hyponatremia and abnormal liver function test কেন হবে? if basal pneumonia inflames the liver, যদি কোনো বেজাল নিউমোনিয়া থাকে রাইট সাইডের বিশেষ করে, তার সাথে কি হয় অনেক সময় লিভার সারফেসে ইনফ্লামেশন হলে উই ক্যান গেট এলিভেটেড লিভার এনজাইম, ঠিক আছে। Serological diagnosis of acute and convalescent titer of mycoplasma, chlamydia, legionella and other viral infection. So basically যেগুলো অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম রয়েছে, অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম কোনগুলো? মাইকোপ্লাজমা, ক্ল্যামাইডিয়া অ্যান্ড লেজিওনেলা, ঠিক আছে। এগুলো আমরা সেরোলজিক্যালি ডায়াগনোজ করতে পারি।
and antibody titer that is positive in 50% of the patient with mycoplasma. একটা ABG করতে হবে, কাদের ABG করব, যাদের স্যাচুরেশন লেস দ্যান 93% or ক্লিনিক্যালি মনে হচ্ছে পেশেন্ট অ্যাসিডোসিস হতে পারে বা রেসপিরেটরি ফেলিওর আছে, we can go for ABG, arterial blood gas analysis, ঠিক আছে। So these are the investigations. আর কি, স্পুটাম পাঠাতে হবে for gram stain culture, antimicrobial sensitivity, AFB stain, acid fast bacillus staining for tuberculosis, and QH mount for any fungal causes of pneumonia, ঠিক আছে। oropharyngeal swab for PCR, specially for mycoplasma pneumonia and other atypical pathogens, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি যেগুলো আমাদের করা হয়, কিছু কিছু স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন আছে, যেমন তোর ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব, সেরোলজি, তোর যেগুলো অ্যান্টিবডি কোল্ড অ্যাগ্লুটিনিন টেস্ট, এগুলো রেয়ারলি করা হয়। বেসিক্যালি আমরা একটা সিবিসি, দ্যাট ইজ কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট উইথ ESR CRP, দ্যাট ইজ অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্ট্যান্ট, তার সাথে একটা LFT লিভার ফাংশন টেস্ট, কিডনি ফাংশন টেস্ট, অ্যান্ড আদার হচ্ছে তোর স্পুটাম কালচার সেন্সিটিভিটি অ্যান্ড AFB স্টেনিং, ঠিক আছে। এইগুলো জেনারেলি করা হয়। একটা এক্সরে, আর মনে হয় যদি এক্সরেতে কিছু ফাইন্ডিংস সাজেস্টিভ অফ ইটিওলজিক্যাল কিছু পাচ্ছি না, তার সাথে আমরা সিটি করি, HRCT থোরাক্স, আর হচ্ছে তোর ব্লাড কালচার, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে বেসিক ইনভেস্টিগেশন। আর যদি পেশেন্টের প্লুরাল ফ্লুইড থাকে, প্লুরাল ফ্লুইড কেন থাকবে? ডিউ টু সাম প্যারানিউমোনিক ইফিউশন, কোনো একটা পেশেন্টের নিউমোনিয়া হলো, সেখানে তার জন্য ইনফ্লামেশনের জন্য কিছু ফ্লুইড থাকতে পারে। এবার ফ্লুইড যদি খুব কম হয়, আমরা জেনারেলি অ্যাসপিরেট করি না, আর যদি মডারেট অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড হয়, মনে হয় যে অন্য কোনো ইটিওলজি থাকতে পারে, we have to check for this pleural fluid study and pneumococcal antigen for Legionella. এক্সরে আগে যেটা বললাম, এক্সরেতে আমরা কি পাবো? লোবার নিউমোনিয়া হলে পুরো লোবটা ইনভলভ হবে, প্যাচি হবে। কখন প্যাচি হবে? তোর এই ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া যদি হয়, ঠিক আছে। আর লোবার নিউমোনিয়া হলে ইনভলভ দ্য হোমোজেনিয়াস কনসলিডেশন অ্যাফেক্টিং এন্টায়ার লোব অ্যান্ড এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম ইজ সিন। এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম জিনিসটা কি? যখন তোর কোনো একটা অ্যালভিওলারের মধ্যে এক্সুডেট জমা হচ্ছে, এক্সুডেট আমরা এক্সরে করে কি পাবো? হোয়াইটিস পাবো, ঠিক আছে। এবার এই অ্যালভিওলাসের মাঝখানে যে তোর ব্রঙ্কাইগুলো রয়েছে, পেটেন্ট ব্রঙ্কাইগুলো রয়েছে, তার মাঝখানে কি থাকবে? এয়ার থাকবে ব্রঙ্কাসের মাঝে। সেই এয়ারগুলোই আমরা ব্ল্যাকিস হিসাবে পাবো। মানে দিস আর সাম ব্ল্যাকিস লাইন্স অ্যান্ড ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হোয়াইটিস কনসলিডেশন, দিস ইজ কল্ড এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম, ঠিক আছে। আর কি পেতে পারি? সাম প্যারানিউমোনিক ইফিউশন অর ইন্ট্রাপালমোনারি অ্যাবসেস অর এম্পাইমা। স্টেয়াপরিয়াস হলে কি হবে? মাল্টি লোবার শ্যাডোয়িং ক্যাভিটেশন অর নিউম্যাটোসিল, যেটা বললাম, ঠিক আছে। স্টেয়াপরিয়াস হলে আমরা এই ফাইন্ডিংস গুলো পেতে পারি। সি দিস ইজ, এটা কি হতে পারে? দেখ এখানে এন্টায়ার লোব, অলমোস্ট এন্টায়ার লোব ইনভলভ হয়েছে এখানে, এখানেও তাই। অ্যান্ড এই জিনিসটাই হচ্ছে তোর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এখানে দেখ, ইন দ্য হোয়াইটিস ব্যাকগ্রাউন্ড দেয়ার ইজ সাম ব্ল্যাকিশ ডটস অ্যান্ড লাইন্স, তাই তো? দেখতে পাচ্ছিস? দিস ইজ কল্ড ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। সো দিস ইজ লোবার নিউমোনিয়া, অ্যান্ড এখানে এটা হাইলাইট করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, সরি এয়ার ব্রঙ্কোগ্রাম, অ্যান্ড দিস ইজ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। সি দিস ইজ প্যাচি কনসলিডেশন, প্যাচি হবে এখানে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ডিউ টু সাম অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম। ডিফারেন্সটা বুঝতে পারলি? দিস ইজ লোবার নিউমোনিয়া অ্যান্ড দিস ইজ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ঠিক আছে। সো অ্যাসেসমেন্ট অফ সিভিয়ারিটি, কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে এই সাইন সিমটমস নিয়ে এলো, উই হ্যাভ টু ডিসাইড ওয়েদার উই ক্যান ট্রিট দ্য পেশেন্ট অ্যাজ আউট পেশেন্ট বেসিস, আউটডোরে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো, নাকি উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্য পেশেন্ট ইন ওয়ার্ড অর ইন ICU। কোনো একটা নিউমোনিয়া পেশেন্ট এলে আমরা সেটাকে আউটডোর বেসিসে ট্রিটমেন্ট করবো না অ্যাডমিট করবো? ইউ হ্যাভ টু জাজ, ওকে। তো তার জন্য কি হবে? সিভিয়ারিটি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। There are some severity assessment scoring system. This is called SmartCopter assessment factor. That is S for systolic blood pressure less than 90, M for multi lobar X-ray involvement, A for albumin less than 3.5, R for respiratory rate more than 30, and T for tachycardia, C for confusion, O for oxygen saturation less than 90%, and P for pH, ABG blood pH if it is less than 7.35, ঠিক আছে। So according to these factors
If it is 0 to 2, it is low risk, 3 to 4 it is moderate risk, 5 to 6 it is high risk, and 7 plus it is very high risk. ঠিক আছে? According to that you have to classify the severity. Another commonly used is CARB 65 scoring system. Okay, so C for confusion, E for uremia more than 7 millimole per liter, R for respiratory rate more than 30, and B for blood pressure less than 90/60, and 65 day that is age more than 65. ঠিক আছে? তো এটা কি হবে, এখানে CARB 65 স্কোরিং যদি 0 হয়, এইটা দেখিস না, এটা একটু অন্যরকম ভাবে দেওয়া আছে, আমি বলে দিচ্ছি। যদি 0 হয় উই ক্যান ট্রিট অ্যাজ আউটপেশেন্ট বেসিস, ওপিডি ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারবো। যদি 1 আর 2 হয়, 1 and 2 হয়, you have to admit the patient in ward, general ward you can admit the patient, and if it is more than 3, more than equals to 3 and more, you have to admit the patient in ICU. ঠিক আছে? So CARB 65 scoring you have to assess the severity of pneumonia. ঠিক আছে? দুটো মনে রাখবি, তার মধ্যে মোস্ট ইউজ করি CARB 65। ম্যানেজমেন্ট, পেশেন্ট তো অ্যাডমিট হয়ে গেল, এবার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব, পেশেন্টটাকে ম্যানেজ কিভাবে করব। কিছু জেনারেল অ্যাসপেক্ট অফ ম্যানেজমেন্ট রয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফ্লুইড ব্যালেন্স, অ্যান্টিবায়োটিক্স, and in severe and prolonged illness nutritional support may be required. Evaluate the effectiveness of administered medication, explain all the possible. So we have to give oxygen যদি saturation কম থাকে, less than 90% or target is more than 92, we have to keep saturation more than 92, and PO2 that is in ABG, PO2 should be more than 60. ঠিক আছে? These are the target. So oxygen কাদের দেব? Oxygen should be administered in all patients with tachypnea, hypoxia যাদের আছে তাদেরকে দিতে হবে, hypotension and severe acidosis. Okay, the aim of maintaining the PO2 that is more than 60, and saturation that is oxygen saturation will be more than 92. ঠিক আছে? These are the target. Oxygen should be high concentration, preferably humidified, and should be used in all patients who do not have hypercapnia. যেগুলো COPD পেশেন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেন রেটটা একটু ফ্লো এবং কনসেন্ট্রেশন একটু কম রাখা হয়, আদারওয়াইজ we have to give this oxygen. And CPAP that is continuous positive airway pressure should be considered in those who remain hypoxic despite this oxygen therapy. ঠিক আছে? এই অক্সিজেন দিয়ে না হয় তখন আমাদের CPAP দিতে হবে। ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড কাদের দেব? যে পেশেন্টের একটু মনে হচ্ছে ডিহাইড্রেটেড আছে, ভমিটিং এর একটা হিস্ট্রি আছে, ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে যেটা ওরালি ঠিকঠাক নিতে পারছে না নিউট্রিশনাল, তাদের ক্ষেত্রে আমরা একটু ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড দিয়ে রাখবো। আদারওয়াইজ অ্যাডিকুয়েট ওরাল ইনটেক অফ ফ্লুইড শুড বি এনকারেজড। ঠিক আছে? আইনোট্রপ দিতে হবে যদি পেশেন্টের বিপি ফল করে অ্যান্ড পেশেন্ট ইজ ইন শক স্টেট, উই হ্যাভ টু গিভ আইনোট্রপ। ঠিক আছে? সো হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স? You have to choose antibiotic according to clinical context, severity of pneumonia, and local antibiotic resistance pattern. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার অ্যান্টিবায়োটিক ম্যানেজমেন্ট যেরকম ম্যানেজমেন্ট করা হয়, দ্যাট ইজ ইন আউটপেশেন্ট, যে পেশেন্টগুলো আমাদের আউটডোরে আসে তাদের ক্ষেত্রে কি অ্যান্টিবায়োটিক দেব, যারা ইনডোরে অ্যাডমিশন আছে এবং আইসিইউতে অ্যাডমিশন আছে তাদের ক্ষেত্রে কি অ্যান্টিবায়োটিক, সব কিন্তু আলাদা আলাদা রয়েছে। ঠিক আছে? So you have to assess. Before that, you have to ask the patient that if there is any history of hospitalization within 3 months, 3 মাসের মধ্যে কোনো হসপিটালাইজেশন আর কোনো হিস্ট্রি ছিল কিনা, এবং কোনো হাই রিস্ক ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স বা হাই রিস্ক কোনো ফ্যাক্টর আছে কিনা, দ্যাট ইজ কোনো কোমরবিডিটি, পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম এনি হার্ট ডিজিজ, কিডনি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অর ডায়াবেটিস, এগুলো আছে কিনা। সো ইফ পেশেন্ট ইজ ডোন্ট হ্যাভ এনি হাই রিস্ক ফ্যাক্টর অর any comorbidities or any other history of hospitalization within 3 months, in outpatient basis, patient we have to give this macrolide, that is clarithromycin or azithromycin, or you can give tetracycline, that is doxycycline, or beta lactam, penicillin, that is amoxicillin. Okay, তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা দেওয়া যেতে পারে যদি কোনো কোমরবিডিটি বা পেশেন্টের 3 মাসের মধ্যে কোনো হসপিটালাইজেশন হিস্ট্রি না থাকে। আর যদি এগুলো থাকে, then we have to combine this beta lactam, that is high dose amoxicillin or amoxicillin clavulinate plus azithromycin or clarithromycin। ঠিক আছে? অথবা রেসপিরেটরি ফ্লুরোকুইনোলোন আমরা দিতে পারি, মানে যে কোনো একটা দিতে হবে। রেসপিরেটরি এফকিউ কি কি আছে? মক্সিফ্লক্সাসিন, লিভোফ্লক্সাসিন অ্যান্ড সিপ্রোফ্লক্সাসিন, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা দিতে পারি। ঠিক আছে?
বোঝা গেল? কোনো পেশেন্ট আউটডোরে এলো, আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে 3 মাসের মধ্যে কোনো হসপিটালাইজেশন হিস্ট্রি আছে কিনা অ্যান্ড কোনো কোমরবিডিটিস রয়েছে কিনা। যদি না থাকে, we can give amoxicillin or macrolide, that is azithromycin or clarithromycin, or tetracycline, that is doxycycline. আর যদি এই সবগুলো থাকে এবং 3 মাসের মধ্যে একটা হসপিটালাইজেশন হিস্ট্রি থাকে, তাহলে we have to combine amoxicillin plus macrolide, that is azithromycin or clarithromycin, অথবা amoxicillin plus doxycycline, ঠিক আছে, বা রেসপিরেটরি ফ্লুরোকুইনোলোন, যে কোনো একটা, সিপ্রো, লিভো অর মক্স। বোঝা গেল? দেন ইনপেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, আগে যেটা বললাম আউটডোর, এটা হচ্ছে ইনপেশেন্ট বাট নন আইসিইউ পেশেন্ট, যেগুলো ওয়ার্ডে আছে পেশেন্টগুলো, তাদের ক্ষেত্রে কি দেবো, একটা বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক অর সেফালোস্পোরিন দিতে পারি, ঠিক আছে, কোয়ামক্সিক্ল্যাব অথবা সেপ্ট্রাকজন প্লাস একটা ম্যাক্রোলাইড, দ্যাট ইজ ক্লারিথ্রোমাইসিন অর অ্যাজিথ্রোমাইসিন, ঠিক আছে। তো ইনডোরে যে পেশেন্টগুলো থাকছে তাদের আমরা চেষ্টা করবো আইভি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার, ঠিক আছে। তো সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি দিতে পারি, একটা বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক, দ্যাট ইজ কোয়ামক্সিক্ল্যাব প্লাস অ্যাজিথ্রোমাইসিন অর ক্লারিথ্রোমাইসিন, অথবা সেপ্ট্রাকজন, দ্যাট ইজ সেফালোস্পোরিন প্লাস অ্যাজিথ্রোমাইসিন অর ক্লারিথ্রোমাইসিন, ঠিক আছে, অর একটা রেসপিরেটরি ফ্লুরোকুইনোলোন, মক্সিফ্লক্সাসিন অর লিভোফ্লক্সাসিন, ঠিক আছে। দিস ইজ ফর নন আইসিইউ পেশেন্ট ইন জেনারেল ওয়ার্ড, and in ICU patient we have to combine this, that is beta lactam plus azithromycin or fluoroquinolone, that is amoxicillin, coamoxiclab plus azithromycin or coamoxiclab plus FQ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ICU বেসিস। এবার অনেক পেশেন্ট যেগুলো ICU অ্যাডমিশন হয়, there is a risk of infection with pseudomonas and staph aureus, that is MRSA, methicillin resistant স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস। তার জন্য আমাদের আলাদা অ্যান্টি সিউডোমোনাল অর অ্যান্টি স্ট্যাফাইলোককাল অ্যান্টি এমআরএসএ এজেন্ট তোকে দিতে হবে ইফ পেশেন্ট ইজ অ্যাডমিটেড ইন আইসিইউ, ঠিক আছে। সো হোয়াট আর দ্য অ্যান্টি সিউডোমোনাল অ্যান্টিবায়োটিক্স? ফার্মা পড়েছিস? পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন পড়া হয়েছে? হয়নি না? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো দিস আর অ্যান্টি সিউডোমোনাল বিটা ল্যাকটাম, দ্যাট ইজ পাইপ্রাসিলিন, ট্যাজোব্যাক্টাম অর ইমিপিনাম, সেফিপাইন और মেরোপেনাম, ঠিক আছে। তো বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্লাস ফ্লুরোকুইনোলোন, রেসপিরেটরি ফ্লুরোকুইনোলোন, দ্যাট ইজ মক্সিফ্লক্সাসিন অর লিভোফ্লক্সাসিন, সরি মক্সিফ্লক্সাসিন অ্যান্টি সিউডোমোনাল নয়, এটা দ্যাট ইজ হচ্ছে লিভোফ্লক্সাসিন অর সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ঠিক আছে। সো বিটা ল্যাকটামের সঙ্গে তোর ফ্লুরোকুইনোলোন অ্যাড করতে হবে, অর উই ক্যান অ্যাড অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, দ্যাট ইজ অ্যামিকাসিন, ওকে, অ্যান্ড অ্যাজিথ্রোমাইসিন, অথবা হচ্ছে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক প্লাস অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড প্লাস অ্যান্টি সিউডোমোনাল ফ্লুরোকুইনোলোন, যে কোনো তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা রেজিমেন তোকে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। দিস ইজ ফর অ্যান্টি সিউডোমোনাল। ইফ পেশেন্ট ইজ অ্যাডমিটেড ইন আইসিইউ, there is high risk of pseudomonas infection, that's why we have to choose this antibiotic, and if you are suspecting MRSA, we have to add linezolid or vancomycin along with that, ঠিক আছে, এটা বোঝা গেল। So management is according to if you are treating the patient in OPD or in general ward or in ICU, according to that you have to choose antibiotic, ঠিক আছে। আর কি পেশেন্ট sometimes complains of pleuritic kind of chest pain, so you have to relieve the pain with some NSAID or paracetamol and some mild opioid, that is tramadol, you can give if there is no respiratory depression, ঠিক আছে। and chest physiotherapy that may help expectoration in those who have suppressed cough function because of pleuritic pain, পেনের জন্য কফ হচ্ছে না, তার জন্য কি হচ্ছে, স্পুটামটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, so we have to give chest physiotherapy, ঠিক আছে। প্রিভেনশন এই অবধি বোঝা গেল? ইটিওলজি ডেফিনেশন, ইটিওলজি, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে। প্রিভেনশন কিভাবে প্রিভেনশন করতে পারি আমরা? এটা হচ্ছে তোর স্মোকার, যারা স্মোকার আছে তাদেরকে we have to tell to stop smoking. Influenza vaccine, pneumococcal vaccination should be considered in selected patient, that is with comorbidities like heart failure or chronic kidney disease patient. In developing countries, tackling malnutrition, indoor air pollution and immunization against measles, pertussis and Haemophilus influenza. Legionella pneumonia is a has public health implication, and you have to inform the appropriate health authority. কমপ্লিকেশন কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? প্যারানিউমোনিক ইফিউশন হতে পারে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে? এম্পাইমা
or bronchopleural fistula হতে পারে, bronchiectasis হতে পারে, deep vein thrombosis and pulmonary embolism হতে পারে. Patient can have hypoxia, pneumothorax. Patient may go to ARDS, acute respiratory distress syndrome, and respiratory failure. ঠিক আছে? So these are some pulmonary complication. Apart from pulmonary complication, patient may present with hepatitis as a complication, pericarditis, myocarditis, or meningoencephalitis. ঠিক আছে? ঠিক আছে, চলো বোঝা গেল মোটামুটি পড়িস।